موتا والعنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآية الله أكمل المضاعفة من الدور وعن علم من الكتب ما سمن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضرب والتمست من الدارين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت عينان لم ينم وجاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مختلف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبارك اللهم وحي بمتصل وعلى نبي على خير بمتهم أبو سبب باللمس راحته وأطلقت علينا بالرقة الأمام وأنجد السند الشهباء دعوته على كثرة بالعصر وعلي اليد آخر بطاعة بها سيلا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للكرام ليلا على عالم فدر يهتد حسنا وهو مرتفع وليس
الرسل إن لنا من العناية رغما غير منادم لما جعله داعنا لطاعته أكرم الرسل كن أكرم الأمم رعت قلوب العداء أكبر بعثته كان فاجل أجبل كفرا من الغنم نزل يقرن في كل معترك حتى قبل كان لحما على وطنه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل ورفك كانوا يربطون به أسألت مع الإحسان والرقم وكل ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من أيام الأسر الهرم كأنما دين ضيف هل ساحته بكل قوم إلا لحم عند كريم يجر بحر قميص فوق سبحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله معتصم يسلك بمتصل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى ولد ملة الإسلام وهي به من بعد ذرتها موصولة الرحيم مكونة أبدا منهم بخير أبي وخير بعد فلم تيتم ولم تيم منهم الجبال تسل عنهم مصدمه ما جرى منهم في كل مستدم وسرنا وسل بدرا وسل أحدا وصل عبد لهم أدهى من الرحم المستر البر والمر بعدما ورد من عيد كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسوء الحد نتعدى أعظمهم حرف جسم غير منعدم شرب السلام لهم سمة ميتهم والرد يفتت باسم عن سلام إليك رياح النصر نشرهم فتساب سهرا بالأفقم كل كريم كأنهم في ثواب الغير نبنوا من شدة الهجر من شدة الحرب
ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم مقتدر فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة حرمت إن الكبائر في غفرانك اللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تبي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منظلم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منظلم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تتبعه الأحوال يقتدم ولصحب صلاة من كلمة على النبي بمنهل ومنسلم ما ودعت عتبا كالبدر حصبا وأطربت عسى عيس من نومي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقوى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lizakirin, hamdan lisyakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'ihi wa ahdabi wa itratihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ja'al sawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al aliyata rafi'ah wa athal maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zubrati wa min ala sunnati wastaqbilna li ta'ati wa winna hawda wasqina yadi syarifah salbatan hani'atan mari'atan lanan bawbada abada ya rabbal alamin. Suma fi sohifil hadina muhtadin wa rasyidina mursyidin dawil qadi ali wal fahmil jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa fi sohifati Zahra'il Batul sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul. Suma fi sohifi waladaiha syahidaini Abi Muhammadil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wal amani syahiratil tawbah wa innan nas Abi Amaratul Hamzah wa Abil Fadil Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa wajih tahirati ummahatil mu'minin wa jami'is sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqarrin fid din wal awliya was salihin khususan fi sahih Mutihajil Bulud Syarifah Sayyidi Syarifuddin Muhammadin al-Busiri. Suma fi sahih awliya ilahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autajin wa abdan wa rijalil waibi min masyariqil ardi ila magharibiha aina ma kanu wa aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatih wa anfa'na min nafahatih wa in alaina wa ala muslimina min barakatih wa min barakat qulubihim wa anfasim tahirati fid din wa dunya wal akhirah. Suma fi sahifina wa sahifil hadirin was sami'in wa walidina wa walidihim wa watina wa watim wa watil muslimina ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadzal amrhuma wa tafarraqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadzal jam'ana marhuma wa tafarraqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadzal jam'ana marhuma wa tafarraqana min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al lahum fina wa la ma'na wa la hawalaina mahruman wa la ma'suman wa amrani madruda. Habillahumma fatika ihsan li musiina wa musidina li alimina wa amilina wa muhminina wa hablana min amrimatika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina min ad-dunya intihai ajalina syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah wa binna 'alaiha ghayra maftunin wa la fatinin wa la qanitin wa la mughayyirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasta'izuka min syarri ma sta'adzaka min 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai dan kita ta'zimi segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Agil wal Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wal Habib Khairul bin Taha bin Zain Al-Agarus selaku sekretaris Rabidah Alawiyah Kutai Timur, wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wa Sayyid Muhammad bin Luqman Al-Habsyi dan para habaib yang lain. Teriring doa untuk beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Menyambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, faqala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ila al-qal ar-ruknu tsani tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dhurin fala yabtulu shawmuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan aw kana jahilan ma'dhuran bi jahlihi. Pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, masih membahas perihal rukun yang kedua di dalam berpuasa. Rukun yang pertama kemarin adalah niat, dan sudah kita bahas bersama perihal kapan niatnya dan seperti apa cara berniatnya. Maka sampailah kita kepada rukun yang kedua di dalam berpuasa, yaitu tarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian nih, intinya apa saja yang bisa membatalkan puasa, maka ada kewajiban bagi kita untuk meninggalkannya. Maka kata beliau, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa ini zakiron, dalam keadaan ingat, sadar, nih, bukan dalam keadaan nasian, lupa. Beda halnya nanti kalau dia dalam keadaan lupa. Yang jelas dalam keadaan ingat. Kalau dia ingat kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka jelas puasanya batal karena dia dasar dalam keadaan ingat. Mukhtaron, dalam keadaan mukhtaron. Mukhtar itu pilihannya, tidak dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mukhtaron. Itu adalah pilihannya, dalam artian tidak dalam keadaan terpaksa. Dan ghairu jahilin ma'dhurin, dan ia tidaklah orang yang jahil, orang yang bodoh, ma'dhurin, yang dianggap udzur dalam agama, yang dimaafkan di dalam agama. Jadi selain orang yang bodoh, yang mana kebodohannya tadi itu atau ketidaktahuannya tadi itu ma'dzur, ya, dijadikan udzur, dimaafkan di dalam agama. Maka kata beliau, Bapak sekalian, berarti kan tadi meninggalkan hal-hal membatalkan puasa itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat, dalam keadaan ya mukhtaron, pilihan dia, tidak dalam kondisi dipaksa, dan tidak dalam keadaan tidak tahu yang dibenarkan di dalam agama. Maka kata beliau berarti
Kebalikannya, fala yabtulu shaumuhu, maka tidaklah batal puasanya. Idza aftara, apabila dia berbuka, dalam artian mungkin dia melakukan hal-hal membatalkan puasa, mungkin dia makan di tengah hari, ya, atau mungkin minum di tengah hari. Nasian, minumnya atau melakukan hal-hal membatalkan puasa tadi dalam keadaan lupa, au mukroh, dalam keadaan terpaksa, betul-betul terpaksa, ya. Au kana jahilan, atau dalam keadaan betul-betul jahilan, tidak tahu hukumnya bahwasanya ini adalah membatalkan puasa. Tapi yang tidak tahu, yang ma'dzuran bijalihi, yang dimaafkan bodohnya atau ketidaktahuannya. Kalau demikian maka tidak batal puasanya. Namun kalau maaf tatkala dia buka puasa atau dia makan sesuatu atau memasukkan, karena maaf Bapak Ibu sekalian, yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan minum, tapi memasukkan suatu apapun itu dari lubang-lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita, baik itu mungkin maaf dari mulut, mungkin dari lubang dubur, atau bahkan mungkin kalau perempuan dari kemaluan depannya, atau mungkin dari telinga, dari hidung, maka bisa jadi itu juga kategori membatalkan akan puasanya. Demikian nanti akan ada disebutkan perihal hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma di sini kita bicara secara global dulu. Rukun puasa itu adalah niat, dan yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian intinya ya, dalam keadaan ingat, dalam keadaan tidak terpaksa, dan memang betul-betul tidak dalam keadaan ya bodohnya itu tidak dibenarkan dalam agama. Demikian. Maka Bapak sekalian, beliau melanjutkan di sini. Kalau sebetulnya kalau kita bicara sedikit tentang mukrohan, yang terpaksa atau yang dipaksa, itu memang bisa dibenarkan. Alasan dipaksa itu tidak membatalkan puasanya apabila paksaannya itu dibenarkan dalam agama. Dalam artian kata ada orang memaksa kita untuk makan, kita ini puasa, kemudian kita dipaksa seseorang untuk memakan, untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila ini cukup syarat di dalam pemaksaan, syurutul ikrah, syarat-syarat pemaksaan itu ada, terpenuhi, maka paksaan di sini, walaupun dia makan dalam keadaan paksa, tidak membatalkan akan puasanya. Di antaranya syaratnya Bapak Ibu sekalian, kudratul mukrih, yang memaksa itu memang ada kemampuan untuk melakukan apa yang ia ancam kepada diri kita. Kalau seumpama yang memaksa itu ya dia memang betul-betul dia itu akan mampu untuk melaksanakannya. Dalam artian orangnya dewasa, orangnya besar, mungkin dia ya tidak segan-segan memang untuk memukul kita atau untuk bahkan membunuh kita, itu bisa. Ada kemampuan, setidaknya kemampuan dari orang yang memaksa. Dan di waktu itu kita tidak bisa untuk mengelaknya. Mungkin kita tidak bisa lari, mungkin tidak bisa minta tolong. Kalau kita minta tolong mungkin kita akan bahkan dibunuhnya. Apa yang diancam akan dilaksanakannya. Kan demikian memang ada kemampuan. Dan yang syarat berikutnya, yang dipaksa itu tidak ada kemampuan untuk mengelaknya. Dan yang ketiga persyaratannya Bapak sekalian, di dalam diri kita itu ada prasangka bahwasanya orang ini bakal melakukan apa yang dia ancam. Harus ada. Kalau seumpama ada orang ngancam, tapi dalam hati kita ini kayaknya main-main, ini kayaknya guyonan aja, maka ya bukan ancaman namanya. Kan demikian ancaman itu kalau memang betul-betul ada tanda-tanda dia memang akan mempraktekkan apa yang dia ancam, kan demikian. Dan syarat yang terakhir itu di sana tidak ada qarinatu ikhtiyarin, tidak ada tanda keinginan pada dirinya. Beda halnya dipaksa untuk makan, untuk membatalkan puasanya, untuk makan satu piring semuanya dia tidak mampu untuk mengelaknya. Dan yang memaksa memang orangnya besar, dia bisa untuk memukul kita, mungkin bisa. Beda kalau yang maksa itu anak kecil, Pak sampean makanlah, batalkan puasanya. Kemudian kita ngikuti apa yang diperintahkan anak kecil, ya bukan paksaan namanya, anak kecil kok. Kan demikian beda kalau orangnya itu sudah dewasa, ini mampu orang tadi untuk memaksa kita. Kan demikian. Kemudian di sana itu tidak ada tanda-tanda keinginannya, ikhtiarnya, tidak ada tanda qarinah ikhtiar, itu tidak ada. Kalau sumpah disuruh makan, kemudian dalam hatinya
Coba disuruh kayak gini terus enak, nanti makan terus kan ini, makan terus. Ya ini berarti ada tanda-tanda ikhtiar. Kalau tanda-tanda ikhtiar dalam hatinya, maka jelas tidak dibenarkan. Itu bukan ikroh, itu bukan paksaan. Berarti yang tidak dibenarkan. Kalau dia disuruh makan, kemudian dalam hatinya berharap juga, ingin juga dipaksa model kayak gini, dipaksa enak kok masa tidak mau kan demikian, ya batal juga puasanya. Walaupun itu ya cukup syarat sebelumnya. Jadi semacam itu nih. Bahkan baru sekalian mungkin saya bercerita nih, kalau ada orang dipaksa untuk berzina nih, maka apabila memang cukup syarat nih dari yang pertama, kedua, ketiga, maka itu masih belum terpenuhi. Apabila syarat yang keempat itu tidak ada apa syarat keempat? Tidak ada tanda-tanda keinginan. Kata para ulama, kalau barangnya itu berdiri, kemudian juga keluar juga, itu bukan kepaksa, itu kenyamanan namanya. Itu kenyamanan. Itu bukan paksa, itu berarti pilihannya juga. Itu pilihannya. Bedanya kalau memang mungkin maaf betul-betul tidak berdiri, mungkin mau itu betul-betul tidak mau dia nih, betul tidak mau untuk berbuat berzina. Intinya bersekalian di dalam masalah ikroh ini, dalam masalah paksaan ini, pokoknya ya tadi persyaratan itu ada 4 kurang lebihnya nih. Di antaranya tadi saya ulangi, yang memaksa itu ada kemampuan untuk melakukan apa yang ia paksa, betul-betul mampu. Demikian nih, kalau anak kecil kan berarti tidak mampu. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan bagi orang yang dipaksa untuk mengelaknya, tidak bisa dia lari. Ya kalau dia bisa lari tapi tidak lari, berarti ini boleh-boleh Anda begini tidak bisa dihukumi ini paksaan. Dia bisa lari kok, kan demikian, dia bisa minta tolong kok, kan demikian. Kecuali kalau memang tidak bisa. Dan yang ketiga, makin ada perasaan dalam hatinya bahwasanya yang memaksa itu akan melakukan apa yang dia paksa. Dan yang keempat, hunaka qarin ikhtiyarin, di sana tidak ada makin tanda ikhtiar pada dirinya. Tidak ada tanda ingin pada dirinya. Kalau ini semuanya tercukupi, maka ikroh di sini dibenarkan. Berarti kalau dia makan, ya bisa jadi tidak batal puasanya. Demikian nih, atau mungkin hal-hal yang lainnya nih. Karena memang kalau paksaan ini tidak membatalkan apapun itu nantinya di dalam macam-macam ibadah. Puasa pun tidak batal nantinya. Demikian nih. Kemudian kata beliau di sini membahas mengenai al-jahilul ma'dzur. Orang yang tidak tahu, al-ma'dzur, yang dimaafkan di dalam agama, yang ya diberikan udzur, dibenarkan. Jadi ketidaktahuannya itu dibenarkan di dalam agama. Maka ini sudah kita bahas, ini sering sudah dibahas di mana-mana. Maka jahil ma'dzur ini adalah wahidun minisnaini, satu daripada 2 macam. Yang pertama, man nasya'a ba'idan min 'anil ulama, yaitu orang yang hidup jauh dari para ulama. Mungkin hidupnya itu di pelosok, mungkin kalau hidupnya di tengah-tengah kota kayak di tempat kita ini, tidak ada alasan sampai tidak tahu. Maaf, saya tidak tahu kalau ini membatalkan puasa, tetap batal. Alasannya ini banyak ulamanya, banyak gurunya, banyak kiainya, banyak ustadznya, bisa nanya. Dan bahkan akses untuk belajar itu ya bisa dari mana-mana. Medsos banyak dan beda halnya kalau memang dia betul-betul hidup sebatang kara di ujung dunia, mungkin tidak ada orang yang sampai ke sana, bisa jadi dibenarkan, bisa jadi dibenarkan. Tapi kalau kita hidup di sini, tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian, dengan alasan kita tidak tahu, tidak bisa. Ini sesuatu yang memang harus kita ketahui di dalam agama. Demikian ini sesuatu yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada alasan. Berarti kalau kita beralasan tidak tahu, malah kena sanksi berat, malah dianggap berlipat-lipat. Karena bodohnya kita, tidak tahunya kita dalam urusan ini tidak dibenarkan di dalam agama. Ya karena memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kan demikian. Karena wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama Bapak sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil Islam. Yang kedua adalah orang yang baru memeluk Islam, kan demikian. Ya, kalau ada orang mualaf Bapak Ibu sekalian kapan dia masuk Islamnya? Masuk Islamnya 2015. Ya sudah lama, itu bukan baru. Kalau sudah lama kayak gitu, sama kayak kita hukumnya, dia harus ngerti, dia harus belajar. Karena terkadang orang mau aku mu'alaf, Pak Ustadz mu'alaf, tapi sudah lama mu'alafnya, ya tidak dibenarkan juga kecuali kalau dia ini baru memeluk Islam baru Islam, tidak tahunya besok itu puasa. Berarti kan mau tidak mau dia wajib puasa kalau dia mampu. Sedangkan hukum-hukum tentang puasa belum tahu, ya di sini tidak mengapa, tidak masalah.
dia melakukan hal yang membatalkan puasa bisa jadi tidak batal karena dia baru memeluk Islam. Kalau sudah tahunan itu cukup waktu untuk belajar ilmu agama, ya kemana aja kan demikian ya tetap tidak dimaafkan nantinya. Jelas nih Bapak Ibu sekalian, jadi mu'alaf itu bukan hanya baru masuk Islam, itu bukan, yang jelas memang betul-betul dia baru memeluk Islam. Kadang-kadang kan ada orang saya mu'alaf tapi sudah tahunan, sudah tahunan itu bukan mu'alaf lagi. Sebetulnya semacam itu Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Saya lanjut Bapak sekalian biar kita dapat banyak. Saya lanjut Bapak sekalian, wujubu shaumi Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Maka kata beliau, kewajiban puasa Ramadan itu yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Kata beliau, wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu 5 perkara. Bi umurin khamsatin, dengan salah satu 5 perkara. Ithnani ala sabilil umum. 2 daripada 5 itu ya ala sabilil umum, secara umum, secara keseluruhan, secara umum. Maksudnya secara umum apa? Yajibani alal jami', yaitu yang kedua macam ini nanti 2 daripada yang 5 ini yajibani wajib alal jami' atas seluruhnya. Idza tabata dzalika 'indal qadhi, apabila penetapan itu di tangan seorang qadhi. Ini kalau sudah ditetapkan, kalau kita kalau sekarang ya yang menduduki posisi qadhi itu adalah ya Kementerian Agama. Demikian dalam arti ya tentunya adalah Menteri Agama yang paling tinggi, Menteri Agama. Apabila memang sudah ditetapkan, kan biasanya sudah sidang itsbat dan seterusnya. Memang sudah ditetapkan oleh qadhi, ditetapkan oleh Menteri Agama, bagus sekalian, mau tidak mau berarti kewajiban puasa untuk semuanya. Tidak boleh, saya belum puasa, saya usaha aja puasanya, ya tidak bisa bagus sekalian, karena sudah ditentukan. Apabila sudah ditentukan, mau tidak mau, maka seluruhnya harus puasa. Kan ini kita bicara tentang kewajiban puasa Ramadan. Demikian Kemudian saya lupa sekalian. Tadi kan 2 daripada yang 5 maksudnya secara umum Jadi kalau memang ditetapkan di sisi seorang qadhi, mau tidak mau seluruhnya harus puasa. Kemudian talatatun dan 3 daripada yang 5 sisanya ala sabilil khusus, yaitu kewajibannya itu secara khusus. Kewajibannya itu secara khusus. Kalau secara khusus adalah per individu, bisa jadi per individu. Ini nggak bisa ngajak-ngajak yang lain, nggak bisa. Dalam artian yang salah satu 3 tadi melihat hilal, melihat bulan. Kemudian ya dia tidak cukup syarat di dalam persaksiannya, maka dia sebetulnya dia tetap puasa besok hari. Tapi kalau saya tidak harus karena memang tidak ditetapkan di sisi qadhi. Jadi kewajiban itu secara individu. Demikian kewajibannya secara individu. Tapi kalau kita tidak harus ikut dia. Kita tidak harus ikut dia. Boleh kita besok tidak puasa, boleh, tidak mengapa. Intinya untuk penentuan kewajiban puasa kita akan disebutkan baru sekalian setelah ini. Demikian maksudnya ala sabil khusus itu apa? Ay ala afrodin maksusin, yaitu atas afrod, individu maksusin yang terkhusus. Karena saya insya Allah akan datang keterangannya berikut ini. Kemudian kata beliau baru sekalian, falladhi ala sabilil umum, maka kewajiban puasa secara umum, ala sabilil umum, secara umum. Sabil itu ini jalan umum itu ya secara umum. Yang pertama kan jadi 2 hal 2 perkara. Kewajiban puasa secara umum. Jadi yang lain pun wajib juga puasa. Yang pertama bapak sekalian, bistikmali sya'ban 30 yauman, dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti kalau Sya'ban itu sudah 30 hari baru sekalian, secara otomatis besok itu mesti puasa. Wajib puasa semuanya. Tidak boleh saya tidak puasa. Nah, kalau tidak puasa berarti 2 Ramadan sampai ketinggalan 1 Ramadan. Kan demikian karena memang sudah menggenapi 30 Sya'ban. Demikian mau tidak mau. Karena bulan Hijriah itu maksimalnya 30, tidak mungkin 31. Kalau bulan kalender Masehi ada yang 31 ada, kan demikian Cuma kalau bilangan
di dalam bulan Hijriah itu maksimal 30. Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 29, 30. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. 28 tidak ada, 31 juga tidak ada. Demikian ini karena memang Nabi dalam satu hadisnya Nabi mengatakan bilangan bulan itu Nabi mengatakan kayak gini 2 kali, dan Nabi terkesan yang terakhir itu kayak gini sambil semacam ini. Jadi bisa 29, bisa 30. Demikian nih, tidak ada yang 28 atau 31. Demikian nih, makanya bahasanya istikmal. Kalau istikmal berarti menggenapkan, berarti jadi 30. Mau tidak mau mesti besok itu tanggal 1 bulan baru. Demikian nih. Jadi intinya kalau sudah genap 30 Syaban, ya mau tidak mau wajib puasa untuk kita bertaat. Demikian nih. Ini salah satu daripada yang 2 tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang biasanya yang terjadi di kalangan kita. Ini namanya biasanya sidang itsbat atau itsbat, menetapkan melihat bulan. Kalau kita memang dengan ru'yatul hilal, dengan melihat di hilal, bukan hilal nama orang, bukan hilal nanti acil hilal nanti lain sekalian. Hilal itu memang rembulan yang memang kelihatan sedikit, itu namanya hilal. Kalau yang komar itu ya umum, komar itu ya bulan, bisa sedikit, bisa agak banyak, bisa full. Tapi kalau yang full purnama itu al-badru. Badru itu adalah purnama. Tapi kalau hilal itu istilah bulan yang baru nongol sedikit atau bahkan tidak kelihatan. Tapi ini diprediksi akan kelihatan, cuma masa kasat mata tidak kelihatan, itu hilal namanya. Yang sedikit-sedikit namanya hilal. Bulan sabit lah bahasa kita mungkin ini bulan sabit. Mungkin demikian, ini namanya hilal. Kemudian sahabat sekalian nih, kata beliau yang kedua, biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, bi syahadati adlin, dengan persaksian adli syahidin, syahadat bi syahadati adli syahadatin, dengan melihat hilal dengan kesaksian daripada orang yang adil di dalam persaksiannya, yang dibenarkan di dalam persaksiannya. Maka kata beliau, adlus syahadah di sini, adlus syahadah, keadilan di dalam persaksian itu yang seperti apa sih? Ini persyaratannya. Maka kata beliau, bagus sekalian, ini dalam persaksian, baik itu persaksian di dalam apapun itu sekalian, kalau dalam urusan nikah kan sama itu persaksian juga, karena nanti beda. Adlul riwayah itu berbeda dengan adlus syahadah. Kalau riwayah itu meriwayatkan hadis, itu periwayatan hadis. Kalau di sini terkesan adlus syahadah, karena terkadang di dalam beberapa masalah di dalam agama itu kita butuh yang namanya ada saksi. Demikian nih, apalagi kalau kesaksian itu mengenai melihat hilal dan seterusnya. Maka ada persyaratan sekalian, orangnya harus adil atau adlus syahadah. Setidaknya persyaratannya bagi orang yang betul-betul dibenarkan syahadahnya, persaksiannya, tadi harus orang adil. Seperti apa orang adil itu? Kata beliau, wa huwa alladzi tatawaqqaru fihi syurutus syahadah, yaitu yang terpenuhi di dalam dirinya syurutus syahadah, syarat-syarat persaksian harus terpenuhi. Apa aja syarat persaksiannya Bapak sekalian? Yang pertama, an yakuna dzakaron, yang bersaksi harus laki-laki. Karena di dalam masalah ini Bapak sekalian, sama nanti dalam masalah pernikahan, sama nanti dalam masalah mengkodaf, menuduh orang berzina, itu nanti yang bersaksi harus laki-laki. Yang bersaksi harus laki-laki. Boleh nanti persaksian yang bersaksi perempuan, kan terkadang ada dua perempuan mewakili satu laki-laki, atau kedudukannya seperti satu laki-laki. Ini nanti bukan dalam urusan agama kayak gini, mungkin dalam urusan ya transaksi yang lainnya. Itu nanti boleh transaksi duniawi, itu nanti boleh dua perempuan itu jadi karena tidak menentukan kesediaan. Kecuali kalau dalam urusan agama seperti kayak mewakili saksi dalam pernikahan, itu harus laki-laki. Atau saksi mungkin di dalam orang itu menuduh berzina, kan demikian harus dia mendatangkan 4 saksi, maka itu harus laki-laki. Itu harus laki. Di dalam persaksian ini juga sama. Ini harus laki. Demikian ibu sekalian. Nah, maka di sini kata beliau syaratnya harus laki-laki. Di dalam ini, dalam melihat hilal itu syaratnya harus laki-laki. Hurron, harus merdeka. Rasyidan, berakal, orangnya pintar. Orangnya bukan idiot. Yang lihat hilal siapa? Orangnya idiot, tidak diterima persaksiannya. Tidak diterima. Karena rasyidan itu kebalikannya
Idiot ini kalau bahasa ya Indonesianya orangnya idiot. Zamuru'atin, orangnya itu punya muru'ah, punya harga diri sekalian nih. Ya orang itu maaf nih, ya kalau dia berpakaian itu ya tidak terbuka auratnya. Beda maaf nih kalau kebuka auratnya kemana-mana, kelihatan pahanya kemana-mana pakai celana pendek. Ini bukan zamuru'atin, orang tidak punya harga diri. Bisa jadi persaksinya tidak diterima nantinya kalau model-model semacam itu. Ini orangnya baik, orangnya kelihatan orangnya laki-laki. Kan demikian nih. Ini syarat syahadat biar diterima syahadatnya tadi, persaksiannya. Laki-laki, merdeka, pintar orangnya. Nih. Kemudian dan muru'atin, orang itu memiliki muru'ah, harga diri. Yakinon itu saya terjaga, atau dalam artian daya ingatnya itu kuat, daya ingatnya kuat, daya hafalnya itu kuat. Nafikon, orangnya bisa ngomong. Sami'an, orangnya bisa dengar. Basiron, orangnya bisa melihat. Walam yartakib kabirotan, dan yang penting adalah dia tidak melakukan dosa besar. Walam yusirro ala shagiratin, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Au asarro, atau dia terus-menerus melakukan dosa kecil. Cuma wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, namun ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya. Bisa jadi diterima masih ini Bapak sekalian. Ini ya senang juga ini bermaksiat orangnya ini. Cuma kalau dilihat-lihat ditimbang-timbang, kayaknya ketaatannya lebih dominan, lebih banyak ini. Oh masih diterima nantinya. Tapi dengan syarat tadi, laki-laki, orangnya rasyid, orangnya muru'atin, dan seterusnya. Demikian nih. Maka apabila terpenuhi ini Bapak sekalian, syarat-syarat syahadah ini, maka persaksiannya dibenarkan. Demikian nih, persaksiannya dibenarkan. Demikian nih Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya, makna ala sabilil umum, adapun pengertian daripada secara umum tadi. Kata beliau, yang dimaksud dengan secara umum di sini adalah yajibus shaumu, wajib puasa ala jami'i ahli tilkal baldati, wajib puasa atas semua penduduk kota atau negeri tersebut. Waman wafaqahum, dan siapa-siapa, orang-orang siapa-siapa wafaqahum, yang mencocoki mereka, yang sama seperti mereka, yang melihat hilal tadi di negerinya, di kotanya, yang cocok dengan mereka fil matla, di dalam satu matla. Matla itu dari kalimat tola, angin tola itu terbit, matla itu berarti tempat terbit atau tempat, ya atau di sini disebutkan oleh beliau tulu isyamsi wa ghurubiha. Jadi satu tempat terbitnya sama, terbitnya matahari sama, tenggelamnya sama. Kalau di tempat kita ini, negeri-negeri yang sekitar kita itu satu matla dengan kita. Brunei, Malaysia, Singapura itu satu matla dengan kita. Demikian nih, ini semacam sekalian nih. Yang jelas ya ada kewajiban untuk berpuasa bagi kita yang penduduk kota tadi dan yang sama satu matlak dengan kita, wajib puasa. Indal Imam An-Nawawi, dan ini tentunya menurut Imam An-Nawawi baru sekalian. Wa indal Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasri 82 kilogram. Kilometer baru sekalian. Kilogram itu emas, pikirannya emas terus karena emasnya mahal ini. Emas Lutfi maksudnya. Oh, dapat emas. Adapun menurut Imam Ar-Rafi, Bapak sekalian, kata Imam Ar-Rafi, berarti yang dimaksud dengan sabilul umum itu maksudnya adalah wajib berpuasa di setiap tempat, di setiap kota atau daerah yang tidak jauh dari daerah tersebut, ya tidak jauh daripadanya perjalanan qasar, bolehnya mengqasar, yaitu 82 km. Demikian nih, intinya wajib puasa juga dari kota-kota sebelah yang sekiranya itu ya masih boleh mengqasar. Perkiraan ya dari 2 marhalah, yaitu 82 km, wajib nanti untuk berpuasa mereka semuanya. Demikian nih, ini maksud dari pengertian sabilul umum. Tapi kalau di tempat kita Bapak sekalian, sebetulnya negeri atau kota di tempat-tempat kita di Indonesia itu jauh sebetulnya nih, jauh dari satu tempat ke tempat yang lain itu jauh. Bahkan ya
Irian itu jauh sekali Bapak sekalian. Itu lebih daripada 82 kilo sebetulnya. Cuma nanti ini ada ketetapan dari MUI, ketetapan bahwasanya nanti tetap dihitung satu semuanya. Ini sudah dipastikan, sudah ditetapkan oleh tadi Kementerian Agama dan ditetapkan oleh MUI di negeri kita, di Indonesia. Jadi dihitung jadi satu. Oleh karenanya biasanya Bapak sekalian untuk melihat hilal itu terkadang itu ada pos-posnya masing-masing nih. Dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Bali ada, dari yang sebelah timur juga ada. Nanti dilihat semuanya sekali. Jadi semuanya itu. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Kementerian Agama, mau tidak mau semuanya juga ikut wajib untuk berpuasa. Demikian ini di tempat kita, karena tempat kita ini begitu luas. Demikian sekalian. Kemudian saya lanjut sebentar sekalian. Wandal di ala sabil khusus, dan yang dimaksud secara khusus nih, salah satu ada 3 macam. Yang pertama, yang secara khusus itu adalah biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, yaitu dengan melihat hilal di dalam diri orang yang melihat hilal, sekalipun orang yang melihat itu orang fasik. Berarti maksudnya di sini sekalian, persaksian itu tidak diterima dan tidak ditetapkan oleh seorang qadhi. Terkadang maka bagaimana? Lah karena dia mengklaim dia melihat hilal, mau tidak mau bagi dirinya, bagi dia ya wajib puasa besok hari, sekalipun orang fasik. Ya kan, maaf nih kalau orang fasik jelas nih di atas tidak tercukupi syaratnya, dia bukan orang yang diterima syahadatnya. Maka bagi dirinya sendiri, maka wajib untuk berpuasa esok harinya bagi dirinya. Atau mungkin perempuan makin mengklaim dia melihat hilal, melihat hilal, mau tidak mau bagi dirinya sendiri, ya besok ada kewajiban untuk berpuasa. Demikian nih, karena kewajibannya secara individu, lantaran syahadahnya, persaksiannya di dalam melihat hilal itu tidak diterima. Demikian nih, ini yang pertama sekalian. Yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal, yaitu dengan pemberitahuan melihat hilal. Jadi ada orang memberitahukan bahwasanya dia melihat hilal. Terkadang ada semacam sekalian nih, kita tidak lihat sendiri. Kalau tadi kan makin yang pertama itu dia lihat sendiri, tapi persaksiannya tidak dibenarkan. Dia orang fasik atau dia orang maaf perempuan, tidak cukup syarat tadi. Maka mau tidak mau bagi dirinya besok wajib puasa. Yang kedua, dia tidak lihat langsung, cuma diberitahukan. Ada orang memberitahukan bahwasanya dia melihat hilal. Terus kita kayak apa kita ini kan? Kalau yang di atas yang sebelumnya secara umum itu memang sudah ditetapkan oleh seorang qadhi, persaksiannya dibenarkan kan. Demikian ini tidak dikasih tahu aja, orang melihat hilal. Maka bagaimana sekalian, wafihi tafsilun, di sini ada beberapa rincian kata beliau. Yang pertama, idza kana al-mukhbiru mawthuqan bihi wajib as-shawm. Kita lihat dulu yang kasih tahu seperti siapa. Yang memberitahu itu siapa? Apabila in kana al-mukhbir, idza kana al-mukhbir, apabila yang memberitahukan itu mawthuqan bihi, orangnya thiqah, orangnya bisa dipercaya, orangnya yang beritahu orangnya bisa dipercaya. Kayak orangnya alim, pintar, ini dipercaya, tidak pernah bontek ini orangnya ini, mau dipercaya lah, mau untuk bagi, maka mau tidak mau wajib shaum, wajib puasa. Yang diberitahu tadi itu maka wajib puasa. Kemudian kata beliau, sawaun awaqa'a fil qalbi. Terkadang orang membaca awqa'a, tapi di sini tidak awaqa'a. Sawaun awaqa'a fil qalbi sidquhu amla, sekalipun di dalam hatinya itu membenarkan atau tidak. Dalam hatinya ini benar kata beliau, karena beliau itu tidak pernah botek, saya percaya, berarti wajib puasa. Atau di dalam hatinya tidak membenarkan, belum membenarkan dalam hatinya ini, tapi yang memberitahu adalah orang yang terpercaya, maka tetap wajib puasa. Demikian, asalkan yang memberitahukan orangnya itu terpercaya, bahasanya itu thiqah, bahasanya thiqah. Demikian ini tidak pernah berdusta orangnya. Kemudian selanjutnya, wa amma idza kana ghairu mawthuqin bihi, apabila yang memberitahukan itu ternyata ghairu mawthuqin, orangnya tidak dipercaya, tidak thiqah orangnya, maka fala yajibu shaumu, maka tidak wajib puasa. Ada orang nih orang tidak ngerti ilmu agama mungkin dan sebagainya, atau orangnya ini sering botehan, mungkin tidak percaya lah kita. Tiba-tiba dia ngomong, saya melihat hilal, gitu. Kemudian maka bagaimana lantas kita menanggapinya? Tidak wajib puasa. Bisa jadi yang dilihat akhir hilal, bukan hilal, bisa jadi mungkin demikian, bisa jadi semacam itu.
Intinya kalau tidak bisa dipercaya atau orang itu tidak dipercaya, maka tidak wajib apa-apa bagi kita. Kita tidak wajib puasa. Demikian ini. Kecuali kata beliau, illa kecuali idza waqa'a fil qalbi sidquhu, apabila ada dalam hatinya membenarkannya, membetulkannya. Dalam hatinya itu dia, ini betul kata beliau ini. Kata beliau ini betul. Tapi biasanya orang ini sering bonteng mungkin tapi di waktu itu dia betul karena mungkin melihat ini sudah 30 Sya'ban, mungkin bisa jadi ini sudah ya hari terakhir 29 Sya'ban, bisa jadi. Dia membenarkannya dalam hatinya, maka wajib puasa baginya. Walaupun dia yang memberitahukan tidak dipercaya, maksudnya bukan orang yang thiqah. Demikian ini yang kedua bersekalian. Jadi yang pertama tadi melihat hilal, namun persaksiannya tidak dibenarkan, maka dirinya wajib puasa. Yang kedua diberitahukan bahwasanya ada orang melihat hilal, diberitahukan orang bahwasanya dia melihat hilal, maka dilihat terlebih dahulu. Kalau dia yang memberitahukan itu dipercaya, maka dia wajib puasa. Tapi kalau dia tidak thiqah, maka lihat dulu. Kalau membenarkan hatinya, maka dia wajib puasa. Kemudian yang ketiga, sekalian, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Ini yang ketiga, ini terkadang ada yang semacam ini, sekalian. Kalau kita tinggal di tempat yang jauh, mungkin tidak rame, tidak banyak orang, kita tinggal di tempat yang jauh. Bidhanni dukhuli Ramadan, dengan prasangka masuknya Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihadnya, dengan kemampuannya yang dia curahkan. Dia lihati, dia amati, ini kayaknya besok 1 Ramadan kata dia. Dengan apa? Ya, dengan ijtihadnya dia, dengan upayanya dia, dengan kemampuannya dia. Mungkin dia lihat kalender, lihat dan sebagainya. Oh, kayaknya besok itu awal Ramadan. Tapi dengan ijtihadnya, dia tidak lihat secara langsung hilalnya. Fiman istabah alaihi dzalika, di dalam diri orang yang samar pada dirinya akan hal itu. Seperti mungkin kasama ibn Fa'in, dia mendengar daripada siaran radio, kan belum jelas nih, mendengarkan siaran radio muqtadin yang biasanya memang ini digunakan untuk menyiarkan yang semacam itu. In auruk ya cinarin, atau melihat api, melihat api. Yang jelas dia tidak melihat hilal, yang jelas dia melihat hilal, cuma dia berijtihad dengan ijtihadnya dia. Demikian. Maka bapak sekalian, di dalam diri orang ini mau tidak mau, wajib puasanya itu ya dirinya. Dia tidak bisa dia mengumumkan kemudian orang lain wajib puasa kayak dia, tidak harus. Demikian ini beda yang pertama dan yang kedua. Demikian ini kama qala Sayyid Sofat Zubat, yajibu shaumu Ramadhan bi ahad amrayn istiqmali Sya'ban al-adad aw ru'yatil ahli hilal syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Ini tadi sekalian rangkuman daripada apa yang sudah kita bahas. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti ini di dalam beberapa permasalahan di dalam melihat hilal. Nanti akan ada permasalahannya sekalian yang akan diuraikan oleh beliau, dan permasalahan di sini agak unik lagi, agak ya lumayan lagi untuk kita bisa kaji. Insyaallah kita akan lanjut nanti bapak sekalian di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiyah kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Mari bapak sekalian, terakhir kita bertahlil sebentar, kita peruntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, istri, suami kita yang sudah meninggal, kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal, dan orang-orang yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk majelis ini, untuk pondok yang sudah meninggal, dan kerabat-kerabat mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT berkenan mengampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wal binyatul salihah jalibah li khairatid dunya wal akhirah, wa ala ma nawa bihi salafuna salihun bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى
آله وسلم أجمعين. الفاتحة وجميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامعين وأموات من أنفقهم الله لهذا المجلس والمعهد ولمن ساعد فيه مع أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد رجال في الدين والدنيا والآخرة وعلى أدينها والبنية الصالحة جالبا لخير الدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma jalla wa ala wa barik wa taqabbal sawabana wa qarana wa ma'ana min anwa'i al-khairat fasika wa jawdika wa Faisal kabiyat al-majlis mubarak hadiyat al-wasila wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamatan akati wa dalani Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila aba'i wa ikhwani min al-anbiya'i wa musallim wa alihi wa ashabihi wa dulati wa ahli al-bayt ajma'in summa ila ruhi sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Mustafa asrafi wa basirina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila ruhi sayyidatina Khadijah kubra wa sayyidatina Fatimah wa binti Rasul wa sayyidatina Aisyah kubra summa ila ruhi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sayyidina Ali wa sayyidina ini sahaja kita orang Indonesia. Nah ini sini mau pilih awal dulu Muhammad. Masih bermir bahwa usuli maupun semua yang kita harus tahu apa yang kita alami. Usuli maupun semua yang Nabi Muhammad SAW nahi Nabi Muhammad SAW perasaan. Usuli maupun semua yang lalu. Terima kasih Sultan Mujud saksi semua semakin mukus sampai itu ada perwah itu itu ada dan 20 itu dia. Usuli maupun semua yang lalu ya. Abu Bakar Salim wa akhihi Abu Bakar Salim ikhwanihi wa usulihi wa qawlihi thumma Habib Abdurrahman al-Tasir wa Habib wa usulihi wa qawlihi wa usulihi wa qawlihi thumma ila Abdullah bin Ali dan Sayyidun wa usulihi wa qawlihi thumma musik al-Haksisi beberapa wa usulihi wa qawlihi thumma Al-Qusir disebut bahwa usul ini mempunyai sumailah yang kepada putri belum Muhammad dari kemudian dari angkat dia sama dan bahwa usul ini mempunyai sumailah oleh nasi Muhammad lima bulan belajar di seluruh rumah kata yang kawannya berbagi saya itu pukul apa usul ini mempunyai sumailah Lalu kita berpura bapak Allah sebaiknya usul ini berpura semua yang ada. Saya ini ini was, orang kita buat dulu jadi orang mana tak juga boleh. Ini yang semua yang ada orang kita orang kita orang kita orang mana orang ini minat wal muslimin wal muslimat usul dan wal. Ini hasil majlis wal maka usul ini berpura semua. Anda tak yang berbuat tak kena Allah usul ini Allah masalah kita ini oh Minana wa minana wa minana wa oh mati buat kamu buat orang perawatan kreatif kalau jauh orang perawatan merah dan itu juga di Allah penuh ya buat orang Allah masih Allah boleh dia buat orang Allah dia orang kira terasa apa ni mau berkah ala boleh pokok panjang kira kuasa apa ni mau berkah ada jalan itu kubur final lusi kalau di ruang kita kalau mau bawa ke kofla pada akhir kalau di dan pihak itu di dunia la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati maksudnya di bumi nanti rahmat hidayah rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhanallah dan meskipun wasallam alhamdulillah